All right, good morning, all of you, and here welcome back to Adda 24 on YouTube Telugu channel. And here we are today with a very important session is called the Hindu Editorial. So, requesting you all the students before that one like the session, share it, and subscribe to the channel. Anybody comes newly itself today. So, let's start the session without any further late. So, guys, okay. So we are already on 7th February. I think the first week of this month we have spent, and we are in the race to spend the second week. Monday, no? Today. What is the day today? Monday, no? Yes. So good morning, all of you. So let's start the session. Before that, a small information that to you. The thing is that many people are claiming that I don't have this one, I don't have that one. So I have not blessed with a good life. Like I have not blessed with a baby boy. I have not blessed with a baby girl. So many claims are there for the time being. What I say, just to camouflage something, just to make sure that time is passing. If you are not there, everything is fine. But if you are there, something is not good. Okay, something is not going well. So what you have to do, you can do whatever you want. So many people are saying that I want to commit the suicide, I want to commit the suicide. Do it no fast. Why are you waiting? So the thing is that actually I don't mean that you have to do like that, but I mean that so many people are claiming that nonsense, this, that, so many things. చదవడంలో లేటు, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడంలో లేటు, తినడంలో లేటు, వర్క్ చేయడంలో లేటు, వాళ్ళు అట్లా ఉన్నారు, వీళ్ళు ఇట్లా ఉన్నారు, నాకు ఇది అయింది, నాకు అది అయింది, నాకు ఇది బాగలేదు, అది బాగలేదు, నేను చదవలేకపోతున్నాను. ఎందుకు ఇంకా? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ యూ? యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రీడింగ్ వెల్, దెన్ వాట్స్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ యూ? జస్ట్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. So many people, many things are happening in the nature. Just imagine that your parents think that okay, don't want to so like this, are you existing, are you available right now? So not possible, no? Yesterday was Sunday, there was no class 9 p.m. Tonight will be there 100%. So anyhow, so hope you understand my intention, what I'm speaking right now. As a motivational purpose I'm telling you, so don't take me that serious, okay na? But if you are taking serious also, no problem, okay na? So that is why, guys, what I'm telling you, if you are interested, if you want to read, if you want to learn something, just be patient and learn something, and don't claim that I don't have this one, I don't have that one, and I am not blessed with this, I am not blessed with that one. Like you, many guys are there every day, okay na? Yeah, we start, no? మీకోసమే చెప్తున్నా, ఓకేనా? సో అది బొచ్చుడు మంది ఉన్నారు అట్లా ఫుల్ పుష్కలంగా, అవునా? సో అది ఎనీహౌ, సో లెట్ స్టార్ట్ ద సెషన్. ఫైనల్లీ ఫ్యాబులస్ ఫిబ్రవరి మంత్ ఆఫర్ అని చెప్పేసి 17% ఆఫర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు విజిట్ చేయాల్సిన వెబ్సైట్ వచ్చేసి adda247.com లేదా adda247 అప్లికేషన్ ఆల్సో కెన్ విజిట్ అండ్ యూస్ ద కూపన్ కోడ్ Y209 టు జాయిన్ ద రెస్పెక్టివ్ బ్యాచెస్, ఓకేనా? ఇక్కడ బ్యాచెస్ మనం తీసుకున్నట్లయితే మెగా ప్యాక్స్ 1 year validity about like 3,000 and 2 years validity about like 4,000. ఓకేనా? వన్ డే టైమ్ కమ్స్ టు యూ ఈవెన్ దాట్, ఓకేనా? సో ఎట్ దట్ టైమ్ you have to decide what you want to do. You want to die or you want to live. The moment decides you. అర్థమైందా? So that is why for time being many things are there. So let's start the session. Target SSC batch, APPSC group 4 batches, ఇలా different batch, ICAR, ESIC 2022, and APPSC group 4, APPSC endowment officer batches, RRB group D, railway RRB NTPC CBT2, general knowledge and English textbook, है ना?
ఎట్లా బతకాలో తెలియదు. టార్గెట్ ESIC 2022, UDC స్టెనోగ్రాఫర్ అండ్ MTS. So like this, many things are there. You wanna join, just use the coupon code Y209 to join the respective batches. Okay na? Okay, let's start the session. Be ready all of you. Fixing frequencies first. It's a main heading today's. What is this? Fixing frequencies first. It's a main heading. So what does it mean actually? Okay na? So let's start the session. Fixing frequencies. What does it mean exactly? Exactly. And frequencies anagane me అర్థం చేసుకోవాలి. It is something related to this particular telecom sector. This telecom waves that auction వేలం పాట వేసి ఇవాళ 5G తీసుకురావాలని ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో దాని ధరలు ఫిక్స్ చేయండి ఫస్ట్. ఫిక్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఫస్ట్ అంటే ఫిక్సింగ్ ప్రైజెస్ ఫస్ట్. ఆ ధరలు డిసైడ్ చేయండి. మీరు ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు, మీరు ఎంత రాబట్టాలని చూస్తున్నారు. It's a bit tough only. It's not that much easy. Okay now. So let's start the session. Be ready all of you guys. Fixing frequencies first and fixing the prices first. గవర్నమెంట్, మై డియర్ గవర్నమెంట్, మీరు ఏదైతే 5G అంటున్నారో సరే మంచిదే, ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు, మీకు ఎంత రావాలని కూడా ఆలోచిస్తున్నారు అని చెబుతున్నటువంటి ప్యాసేజ్ ఇవాళ. సరే, మీరు గవర్నమెంట్ ఒక 100 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలనుకుంటే 200 రూపాయలు రావాలనే లాభం చూస్తూ ఉంటాం. ఎవరైనా బిజినెస్ అంటే అంతే కదా. ఎవరు కూడా నష్టపోవాలని బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోరు కదా. ఎవరైనా కూడా చిన్నదో పెద్దదో 100 రూపాయలు మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే 200 వస్తే హ్యాపీ, 200 రాకపోయినా నష్టాల్లో కూరుకుపోకుండా ఉంటే హ్యాపీ. అంతే, వెరీ సింపుల్ లాజిక్ నేను చెప్పాల్సినటువంటి. నష్టాల్లో కూరుకుపోకుండా మనం పెట్టినటువంటి ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆ యొక్క ఏదైతే మనం పెడతామో అది వస్తే సరిపోద్ది అన్న ఆలోచనలో కూడా చాలామంది ఉంటారు. అర్థమవుతుందా? So that is why guys, what I'm telling you now, if you spend something, you expect the returns first of all. That's a major importance. Yes or no? So fixing the frequencies first and fixing the prices first. Now the government is trying to spend that 5G services in the country. Already we are enjoying with the 4G services, but they are not enough. బట్ అట్ దిస్ మూమెంట్ ఓకేనా, లేకపోతే కొన్ని రోజులు పోస్ట్పోన్ చేయాలనుకుంటున్నారా అని చెప్పడమే దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద సెషన్. బీ రెడీ. యూ అండర్స్టాండ్ ద మెయిన్ హెడింగ్. ఫిక్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఫస్ట్ అంటే ఆ యొక్క ధర ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఇప్పుడు ఎయిర్వేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క వేలం పాటలో ఎంతకైతే నువ్వు అమ్మాలనుకుంటున్నావు ఫస్ట్ వాటి ధర డిసైడ్ చేయండి. ఒక మార్కర్ ఉంది, దీని ధర 100 రూపాయలు అనుకుంటే ఫస్ట్ చెప్పండి, ఇది 100 రూపాయల, 200 రూపాయల, ఈ ల్యాప్టాప్ ఉంది, ఇది ఒక 50,000, 60,000, ఎంతో కొంత చెప్పండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఆ ఫిక్సింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రైస్ ఫిక్సింగ్ చేయండి ఫస్ట్ అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. యూ అండర్స్టాండ్ గైస్ ఎవ్రీబడి వాట్ ఈస్ దిస్? ఓకే, లెట్స్ ఎంటర్ ద ప్యాసేజ్ అండ్ లెట్స్ రీడ్ ద సబ్ హెడింగ్ సో దాట్ యూ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ. ఓకేనా? రైట్. Policy makers must make sure that the 5G economic payoff will outweigh the high cost. It's a subheading. Now tell me what is subject and verb agreement. First of all, the Teja and all students. Policy makers must make sure that the 5G economic payoff will outweigh the high cost. It's a subheading we have done. Now what is a subject right now? See, I always focus only one thing. You have to focus on the subject and its verb agreement. All right? The subject is called right now policy makers is called the subject. And what is the verb? What is the verb form? చూడమ్మా, పాలసీ మేకర్స్ అనేది సబ్జెక్ట్, వర్బ్ వచ్చేసి మస్ట్ మేక్. అఫ్ కోర్స్ మేక్ ష్యూర్ అనేది కంప్లీట్గా ఫ్రేజ్ లాగా తీసుకుంటాం. వన్స్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ మేక్ ష్యూర్ దాట్ యు ఆర్ కరెక్ట్ అంటే ఖచ్చితంగా దీన్ని క్లియర్ చేసుకోండి, ఖచ్చితంగా ఈ విషయంలో క్లియర్గా ఉండండి. పాలసీ మేకర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క పాలసీ విధానాలు తయారు చేసేటువంటి వ్యక్తులు, ఇది పార్లమెంట్ కానీ అసెంబ్లీ కానీ ఆబ్వియస్లీ టెలికాం సెక్టర్లో ఉన్నటువంటి ఆ డిపార్ట్మెంట్ కానీ వీళ్ళంతా మీనింగ్స్ వస్తుంది ఇక్కడ. సూపర్ విజయ్ అండ్ ఆల్. So what do we take the subject is called right now? Policy makers is called the subject. Wonderful. And the verb is called what right now? Must make sure is called a verb. వాళ్ళు ఏమి సునిశ్చితం అంటే ఇక్కడ మేక్ ష్యూర్ అంటే కంపల్సరీ వాళ్ళు ఈ విషయంలో చాలా క్లియర్గా ఉండాలి, కంపల్సరీ క్లియర్గా ఉండాలి అంటున్నాడు. ఏ విషయంలో అంటే దాట్ ద 5G economic
ఇప్పుడు ఏదైతే మనం 5G 5th జనరేషన్ ఈకనామిక్ పే ఆఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏదమ్మా, లైక్ సి జనరలీ పే ఆఫ్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ వీ పుట్ ద ఎఫర్ట్స్ దట్ వీ గెట్ ద రిటర్న్స్, అంతే కదా. హార్డ్ వర్క్ పేస్ ఆఫ్, జనరల్ వీ సే దాట్ వన్. మనం ఎంతైతే కష్టపడతామో అంతే లాభం వస్తూ ఉంటుంది మేజర్గా. సో అలాంటి ఒక విషయం చెప్తున్నాడు. 5G economic payoff is one more subject and will outweigh. అవుట్వే అంటే మీనింగ్ ఏదమ్మా, ఎక్కువగా బరువైపోవడము. వెయింగ్ మీన్స్ సంథింగ్, చూడండి మనం మోసే అంత బరువే మోయాలని చెప్తా ఉంటారు. అంటే అవుట్వే మీన్స్ దట్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు వెయ్ దాట్ వన్, అది మోయలేకపోతున్నామని మీనింగ్ వస్తుంది డైరెక్ట్ ఇక్కడ. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకేనా. సో విల్ అవుట్వే ద హై కాస్ట్. చూడమ్మా, హై కాస్ట్ అంటే ఎక్కువ ధర. అంటే ఇప్పుడు 5G తీసుకురావాలంటే మనం పెట్టేటువంటి ఖర్చు ఏదైతే ఉందో ఖచ్చితంగా అది ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది. విల్ అవుట్వే ద పే ఆఫ్. పే ఆఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏందమ్మా, రిటర్న్స్. మనకు వచ్చేటువంటి లాభాల కన్నా పెట్టేటువంటి ఖర్చే ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉందని ఈ పాలసీ మేకర్స్ ఈ విషయాన్ని గమనించాలి. మస్ట్ మేక్ ష్యూర్, ఈ విషయాన్ని ఖచ్చితంగా గమనించాలి. ఎవరు? పాలసీ మేకర్స్. ఓకేనా. ఏ విషయాన్ని అంటే దట్ 5G ఎకనామిక్ పే ఆఫ్ విల్ అవుట్ వెయ్ ద హై కాస్ట్. ఇక్కడ వాళ్ళు పెట్టేటువంటి హై కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఖచ్చితంగా అవుట్ వెయ్. వాట్ ఈస్ దట్ అవుట్ వెయ్ అంటే ఎకనామిక్ పే ఆఫ్ అంటే వీళ్ళు పొందేటువంటి రెవెన్యూ, ఆ యొక్క ఇన్కమ్ రిటర్న్స్ ఏదైతే ఉందో ఖచ్చితంగా అవి తక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది. ధరలే ఎక్కువ అంటే పెట్టేటువంటి ఖర్చే ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది అన్న విషయాన్ని వాళ్ళ పాలసీ మేకర్స్ గమనించి ఈ యొక్క 5G సిస్టాన్ని తీసుకొని రావాలి. మళ్ళీ తీసుకొచ్చిన తర్వాత నష్టాల్లో పడిపోవడం అంటే కుదరదు అన్న విధంగా మనకి ఇండైరెక్ట్ రేటర్ చెప్తున్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. ఓవర్ వెయిట్, దట్స్ ఆల్ వెరీ సింపుల్ లాజిక్, యూ అండర్స్టాండ్. వండర్ఫుల్. ఓకే, now let's start the passage. Let's enter the passage. All of you be ready. Okay, let's go. So you understand the main heading and subheading, all of you clear, no? Fixing prices first. And fixing the frequencies first is nothing but called fixing prices first is done. Okay, now policy makers must make sure that 5G economic payoff will definitely outweigh, definitely ane padam raanunde akkada actually ga, will definitely outweigh the high cost. అర్థమైందా? సో ఖచ్చితంగా హై కాస్ట్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది. పే ఆఫ్ అంటే రిటర్న్స్ వచ్చేటి మాత్రం ఎకనామిక్ పరంగా తక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ విషయాన్ని గమనించి మరి 5G తీసుకురావాలా, తీసుకొస్తే ఎప్పుడు తీసుకురావాలి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు గమనించాల్సినటువంటి అంశం ఈ పాలసీ మేకర్స్కి ఉంది. ఈ విషయాన్ని ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మేక్ షూర్ చేసుకోవాలి బిఫోర్ మేకింగ్ ద లా అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం. ఓకేనా, లెట్స్ ఎంటర్ ద ప్యాసేజ్. బి రెడీ ఆల్ ఆఫ్ యూ గైస్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్స్ బడ్జెట్ అనౌన్స్మెంట్ that the government proposes to conduct the required spectrum auctions in 2022 to facilitate the rollout of 5G mobile phone services in fiscal 2022-2023 has understandably triggered speculation, including the feasibility of the timeline. See that all about one sentence is completed. Now tell me, in this sentence, what is subject and verb agreement? You understand, guys, what is the subject and verb agreement in this sentence? You have to make sure. Now tell me what will come the subject and verb agreement. I'm here waiting for you. Okay, ready? Shall we start? Now tell me what is the subject and verb agreement. This Teja and Sunil Kumar, Nagaveni and all of you, Venkata, Srihari, Prilata and everybody. So now tell me what will come the subject. So I'm waiting for your subject and verb. Make sure that everybody gives the right answer. Okay. Very good, Venkatamani, Chaitra, and subject is called Nirmala Sitaraman's. No. No, it is adjective. No, it is called the subject. It is not called the subject. Wonderful. This Teja has understandably is called, has understandably what? Understandably is called an adverb, right? So that is why I'll come to you. So you just follow me. I'll make sure that what will come. Finance Minister Nirmala Sitaraman's budget announcement anedi subject. You understand? And what is the verb right now? Ante has understandably triggered anedi verb. Chusara? Finance Minister recently 1st February మనం చూసాం పెద్ద ఎత్తున ఫినాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ ఏం మాట్లాడారు, ఏం అనౌన్స్మెంట్ చేశారు అనే విషయాలన్నీ కూడా మనం గమనించడం జరిగింది బడ్జెట్ రోజు. సో అదే మాట్లాడుతున్నాడు. ఫినాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ అనౌన్స్మెంట్ హ్యాస్ అండర్స్టాండబ్లీ అంటే చాలా స్పష్టంగా అర్థమయ్యే విధంగా, అందరికీ చాలా స్పష్టంగా అర్థమయ్యే విధంగా హ్యాస్ ట్రిగర్డ్ సమ్ స్పెక్యులేషన్. ట్రిగర్డ్ అంటే
అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, అక్కడ నుంచి వచ్చింది. హ్యాస్ ట్రిగర్డ్ స్పెక్యులేషన్. స్పెక్యులేషన్ మీన్స్ డౌట్, అనుమానం వచ్చింది. ఆవిడ చేసినటువంటి ఆ అనౌన్స్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, బడ్జెట్ అనౌన్స్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, ఆ అనౌన్స్మెంట్ పట్ల చాలా అర్థవంతంగా, చాలా స్పష్టంగా, క్లియర్గా, పెద్ద ఎత్తున అనుమానం చెలరేగేటువంటి బడ్జెట్ తను అనౌన్స్మెంట్ చేశారే తప్ప అది క్లియర్గా ఉంది, స్పష్టంగా ఉంది అన్న విధంగా ఎవరూ సాటిస్ఫై కాలేదు అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. ఫినాన్స్ మినిస్టర్స్ బడ్జెట్ అనౌన్స్మెంట్ అని ఇక్కడ మేజర్గా చెప్పుకోవాలంటే అనౌన్స్మెంట్ అనేది రియల్ సబ్జెక్ట్ యాక్చువల్గా. ఇక దాని ముందున్నదంతా కూడా అబ్జెక్టివ్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో అనౌన్స్మెంట్ హ్యాజ్, ఎందుకంటే అనౌన్స్మెంట్ ఈజ్ సింగులర్ నో, సో హ్యాజ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్ సింగులర్. అనౌన్స్మెంట్ హ్యాజ్ ట్రిగర్డ్. ట్రిగర్డ్ మీన్స్ రావడం అక్కడ నుంచి. అనౌన్స్మెంట్ హ్యాస్ ట్రిగర్డ్ స్పెక్యులేషన్. స్పెక్యులేషన్ అంటే ఏంటి, కొంచెం అనుమానం, డౌట్ వచ్చిందంట తన యొక్క బడ్జెట్ అనౌన్స్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది. సో ఇంక్లూడింగ్ అబౌట్ ద అంటే ఇంకొంచెం డౌట్ కూడా ఇందులో కూడా చెలరిగిందంట. ఏమిటా డౌట్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ అబౌట్ ద ఫీజిబిలిటీ. ఫీజిబిలిటీ అంటే ఫీజిబుల్ లైక్ ప్రాక్టికల్. ఇంక్లూడింగ్ అబౌట్ ద ప్రాక్టికాలిటీ ఆఫ్ ది టైమ్ లైన్. టైమ్ లైన్ అంటే మీనింగ్ ఏమా అంటే 1 by 1 స్టెప్ బై స్టెప్, అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అసలు సాధ్యమవుతుందా? సరే ఈ నెల అన్నారు, ఫిబ్రవరి అన్నాడు సపోజ్, ఫిబ్రవరిలో 5G తీసుకొద్దాం అన్నారు. సరే ఫిబ్రవరిలో రావాలి, కానీ ఫిబ్రవరిలో కూడా రాలేదు. నెక్స్ట్ మార్చ్, నెక్స్ట్ ఏప్రిల్, నెక్స్ట్ మే, నెక్స్ట్ జూన్, నెక్స్ట్ జూలై. అంటే ఇట్లా టైం లైన్ అంటే ఇట్లా 1 by 1 స్టెప్ బై స్టెప్, అంటే ఆ ప్రాక్టికాలిటీ విషయంలో కూడా కొంచెం డౌట్ ఉంది. అసలు 5G సాధ్యమవుతా భారతదేశంలో అన్న విషయంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున అనుమానం చెలరేగుతుందంట. ఆ యొక్క అనౌన్స్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అనౌన్స్మెంట్ అంత క్లియర్గా లేదు అని ఒక ఉద్దేశం డైరెక్ట్గా. సో ఏమిటా అనౌన్స్మెంట్, ఆవిడ ఏం అనౌన్స్మెంట్ చేశారు? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో జస్ట్ రీడ్ ద మిడిల్ పార్ట్. దట్ ద గవర్నమెంట్, ఇది మళ్ళీ సబ్జెక్ట్గా తీసుకుంటాం, నోట్ అన్ ఇష్యూ. ద గవర్నమెంట్ ప్రపోజెస్. గవర్నమెంట్ ఏం ప్రపోజ్ చేసింది, ఏం ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చింది? ప్రపోజెస్ టు కాండక్ట్. ఏమిటా కండక్ట్ అంటే ద రిక్వైర్డ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆక్షన్స్. కావాల్సినటువంటి ఆ స్పెక్ట్రమ్ ఆక్షన్స్. ఆక్షన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏదమ్మా, వేలం పాట. రిక్వైర్డ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆక్షన్స్ ఇన్ 2022 ఈ యొక్క స్పెక్ట్రమ్ ఆక్షన్స్ తీసుకొద్దామని చూసారంట. టు ఫెసిలిటేట్ అంటే సుగమం, అవకాశం కల్పించడం. టు ఫెసిలిటేట్ ద రోల్ అవుట్ అంటే మీనింగ్ ఏదమ్మా, అందరికీ చేర్చడం, ఏనా. టు పాస్ టు ఎవ్రీబడి, అందరికీ చేర్చడం, ఏనా. టు ఫెసిలిటేట్ ద రోల్ అవుట్ ఆఫ్ 5G మొబైల్ ఫోన్ సర్వీసెస్, ఏనా. సో 5G మొబైల్ ఫోన్ సర్వీసెస్ని అందరికీ అందిద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క స్పెక్ట్రమ్ ఆక్షన్స్ చేపట్టడం జరుగుతుందని ఆ యొక్క గవర్నమెంట్ కూడా ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది, ఏనా. సో ఈ మొబైల్ సర్వీసెస్ ఏ సంవత్సరంలో ఇద్దామనుకున్నారంట? ఫిజికల్ ఇయర్ 2022-2023, అంటే ఈ యొక్క ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా 5G మొబైల్ ఫోన్ సర్వీసెస్ అందిద్దామని చెప్పేసి వాళ్ళు ఈ విధంగా కూడా ఒక ప్రపోజ్ చేసుకోవడం జరిగిందంట. ఈ ప్రపోజల్ పట్ల పెద్ద ఎత్తున, చాలా స్పష్టంగా పెద్ద ఎత్తున అనుమానం చెలరేగుతుంది. ప్లస్ ఇంకొకటి, దీని యొక్క ప్రాక్టికాలిటీ పట్ల కూడా పెద్ద ఎత్తున అనుమానం కూడా ఉంది. ఇది సాధ్యమవుతుందా కాదా అన్న విషయం కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రజల్లో చెలరేగుతుంది అన్న విషయం ఇక్కడ రైటర్ మనకు చెప్పకనే చెబుతున్నాడు. సో దాట్ వి అండర్స్టాండ్ రైట్ నౌ. So hope you understand everybody. What is this? The first sentence is completed. The main subject and main verb will be there. That's also we have understood, we have written clearly. Okay, now we enter the second line or second passage. Okay, now be ready all of you. The government's keenness. You understand the second line I am reading? Be ready all of you guys. The government's keenness to expedite the rollout was framed by Mrs. Nirmala Sitharaman as being propelled by an appreciation of the latest generation telecommunication technology's ability to serve as an enabler of economic growth and job creation. See, that one is about one more sentence is completed. That means second sentence is completed. Now in this sentence, tell me what is subject and verb agreement. Now tell me what will come the subject and verb agreement. Obviously the subject is called right now the government's keenness. Keenness ante keen observation antanga, అంటే ఆ యొక్క ఉత్సుకత, ఆ యొక్క జుగుత్సుకత, ఆ యొక్క ఇంట్రెస్ట్, ఏనా. కీన్నెస్, ద గవర్నమెంట్స్ కీన్నెస్, ఏనా. వర్బ్ ఏంటమ్మా, వాజ్ ఫ్రేమ్డ్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ బిల్డప్, జస్ట్ మ్యాన్యుఫ్యాక్చర్ అంటే తయారు చేయడం అన్నట్టు. ద గవర్నమెంట్స్ కీన్నెస్ వాజ్ ఫ్రేమ్డ్ బై హూమ్? బై మిసెస్ సీతారామన్. నిర్మలా సీతారామన్ ద్వారా ఈ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ అనేది గవర్నమెంట్లో చెలరేగిందంట. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఫినాన్స్ మినిస్టరు ఈ విషయంలో చాలా ఉత్సుకత ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఈ యొక్క 5G తీసుకురావాలనే ఇంట్రెస్ట్ నిర్మలా సీతారామన్లోనే కలిగిందంట, ఆవిడ ద్వారానే ఫ్రేమ్ చేయబడిందంట.
సో ఇది రిటర్న్ ఇన్ ద ప్యాసివ్ వైస్ అని చెప్పుకోవాలి. దిస్ వాజ్ రిటర్న్ ఇన్ ద ప్యాసివ్ వైస్, నాట్ ఇన్ ద యాక్టివ్ వైస్. ఓకేనా. ద గవర్నమెంట్స్ కీన్నెస్ వాజ్ ఫ్రేమ్డ్ బై మిసెస్ సీతారామన్. ఈ గవర్నమెంట్ యొక్క కీన్నెస్ ఏంటి అంటే టు ఎక్స్పెడైట్ ద రోల్ అవుట్. ఎక్స్పెడైట్ మీన్స్ టు మేక్ సంథింగ్ ఫాస్ట్. ఇక్కడ రూట్ వర్డ్ వచ్చేసి పీడి పెడ్. పెడ్ మీన్స్ లైక్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఫూట్ ना. साइकिल पेडल, एक्सपर्डाइट, पेडेस्ट्रियन ना, like pediatrician. I'm sorry, pediatrician meaning another comes to you. Expedite means to make something fast. Twaritagatina, to make something very fast. That we say the word expedite. సో గవర్నమెంట్ ఇవాళ ఉత్సుకతతో ఉందంట ఈ రోల్ అవుట్, అంటే ఈ యొక్క 5G సర్వీసెస్ అందరికీ అందించాలనే ఆ యొక్క ఫాస్ట్నెస్ కనబరుస్తుందంట గవర్నమెంట్. ఇది ఎవరి ద్వారా ఫ్రేమ్ చేయబడింది అంటే మిసెస్ నిర్మలా సీతారామన్ ద్వారానే ఇది కూడా ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగిందట. మరి ఎందుకు ఆవిడ డిసైడ్ అయ్యారు, ఎందుకంత ఉత్సుకత చూపిస్తున్నారు ఆవిడ అంటే యాజ్ బీయింగ్. ఎందుకు అంటే యాజ్ బీయింగ్ ప్రొపెల్డ్ బై. ప్రొపెల్డ్ అంటే లైక్ టు ప్రొవోక్. అంటే ఆవిడ ఎందుకు ఈ విధంగా 5G సర్వీసెస్ అందిద్దామనుకుంటున్నారు, గల కారణం ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ 2022లో సడన్గా 5G సర్వీసెస్ అందించడంలో గల అర్థం ఏంటి? ఆవిడ ఎందుకు అలా ప్రేరేపించబడ్డారు? ప్రొపెల్డ్ అంటే ప్రేరేపించబడ్డారు అంటే యాజ్ బీయింగ్ ప్రొపెల్డ్ బై అండ్ అప్రిషియేషన్. అప్రిషియేషన్ అంటే మీనింగ్ అమ్మా జస్ట్ లైక్ అప్రిషియేషన్ చేస్తూ ఉంటాంగా, మెచ్చుకుంటాంగా, like praising someone, no? So like that, as being propelled by an appreciation అంటే మంచి పెరుగుదల ఉందని, ఇండైరెక్ట్గా ఇంక్రిమెంట్ ఉందని. అప్రిషియేషన్ ఆఫ్ ది లేటెస్ట్ జనరేషన్ టెలికమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ ఎబిలిటీ. అండ్ ఎబిలిటీ అంటే సామర్థ్యం. లేటెస్ట్ జనరేషన్, లేటెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా 5G. ఈ 5G యొక్క టెలికమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఎబిలిటీ అంత అప్రిషియేషన్గా ఉందంట. అంటే అందరూ కూడా తాకీబ్ చేస్తున్నారట, మెచ్చుకుంటున్నారట, అంటే అంత అడ్వాన్స్గా ఉందని దాని యొక్క ఉద్దేశం ఇక్కడ. అప్రిషియేషన్ ఆఫ్ ది లేటెస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ ఎబిలిటీ టు సర్వ్, సేవ చేయడం కొరకి యాజ్ యాన్. సో అది ఏ విధంగా సహాయం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ జనరేషన్ టెలికమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఎబిలిటీ ఏ విధంగా సహాయం చేస్తుందంట అంటే టు సర్వ్ యాజ్ యాన్ ఎనేబ్లర్. ఎనేబ్లర్ అంటే ఏంటమ్మా? టు మేక్ సంథింగ్ అవైలబుల్. ఎనేబ్లర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ జాబ్ క్రియేషన్. చూడండి 5G సర్వీసెస్ వస్తే ఏమి వస్తుందంట, అది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందంట, అది ఏ విధంగా సర్వ్ చేయబడుతుందట అంటే ఇవాళ దేశంలో గ్రోత్ అంటే ఆర్థిక అభివృద్ధి, ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది ఉంటుందంట. అదేవిధంగా ఉద్యోగాల పరికల్పన కూడా సాగుతుందంట. అంటే ఈ విషయంలో నిర్మలా సీతారామన్ ఈ యొక్క గవర్నమెంట్లో చాలా కీన్నెస్గా ఆలోచిస్తున్నారు. ఈ యొక్క 5G సర్వీసెస్ని తీసుకురావడానికి గల ప్రధాన కారణం కూడా ఇదే అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. హోప్ యు అండర్స్టాండ్ గైస్ ఎవ్రీబడి. పుష్ ఫార్వర్డ్, వండర్ఫుల్. ఓకేనా, అంతమైంది ఇప్పుడు. సో ద గవర్నమెంట్స్ కీన్నెస్ వాజ్ ఫ్రేమ్డ్ బై మిసెస్ సీతారామన్. ఎందుకు? యాజ్ బీయింగ్ ప్రొపెల్డ్ బై అన్ అప్రిషియేషన్. ఏమిటా అప్రిషియేషన్ అంటే ఆఫ్ ద లేటెస్ట్ జనరేషన్ టెలికమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ ఎబిలిటీ. ఇది ఏం చేస్తుంది ఎబిలిటీ అంటే టు సర్వ్ యాజ్ అన్ ఎనేబ్లర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ జాబ్ క్రియేషన్. అంటే ఇవాళ ఆర్థిక అభివృద్ధి పెరుగుతుంది ఒకవేళ 5G వచ్చినట్లయితే. అదేవిధంగా జాబ్ క్రియేషన్, ఉద్యోగాల పరికల్పన కూడా జరుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ గవర్నమెంట్ చాలా కీన్నెస్గా, విల్లింగ్గా, ఎస్ వెరీ గుడ్ అమ్మా, కరెక్ట్ పదం చెప్పారు, విల్లింగ్గా ఉన్నారు అన్న మీనింగ్ మనం అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో దట్స్ ఆల్ వండర్ఫుల్. యూ హ్యావ్ డన్ వెల్ గైస్ ఎవ్రీబడి. ఓకేనా, అర్థమైందా క్లియర్గా? సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతున్నా, బీ రెడీ. రైట్. కామెంటింగ్ ఆన్ ది బడ్జెట్ అనౌన్స్మెంట్, కమ్యూనికేషన్స్ మినిస్టర్ అశ్విని వైష్ణవ్ సెడ్ టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ట్రాయ్ was expected to submit its recommendations on the spectrum to be set aside for 5G by March, adding that the auction for the airwaves would be held soon after. See, that one is full stop. One more sentence is completed. What is this? Is called the third sentence అనేది అయిపోయింది ఇక్కడ మీరు మేజర్గా తీసుకున్నట్లయితే. వండర్ఫుల్ శ్రీహరి. యా, ఎనేబిలిటీ మీన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడము. ఎగ్జాక్ట్లీ, వండర్ఫుల్ గీతిగా. నేను చెప్పానుగా మీకు లాజిక్. ఇప్పుడు కామెంటింగ్ అనేది నౌనా జెరండా అంటే నౌను జెరండు రెండు ఒకటే కదా. ఇది కామెంటింగ్ అనేది వర్బా నౌనా అనే విషయానికి మీరు వచ్చినట్లయితే ఈ ఐఎన్జీ ఫామ్ ముందు ఈజ్ దేర్ ఎనీ హెల్పింగ్ వర్బ్, ఏమైనా హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉందా లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఉంది అంటే కథం అది వర్బ్, లేదు అంటే అది ఖచ్చితంగా నౌనే, ఇక అందులో డౌట్ వద్దు. ఆ విషయం మీకు స్టిక్ అయిపోండి ఒకసారి క్లియర్గా అందరూ. అర్థమైందా? సో కామెంటింగ్ అనే పదం ముందు ఏమైనా హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉందా? లేదు, అయితే ఇక అది నౌనే, నో డౌట్. హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా ఇది మెయిన్ వర్బ్ అయిపోతుంది.
am commenting, is commenting, are commenting, was commenting, were commenting, and has been commenting, had been commenting, have been commenting, will have been commenting. See that one, all are just prefixing with a helping verb. Yes or no? So commenting on the budget announcement అనే విషయానికి వస్తే ఇది జెరెండియల్ ఫ్రేజ్ లేదా ఇది నౌన్ ఫ్రేజ్ అని చెప్తా ఉంటాం. దీన్ని మనం మేజర్గా ఒక సబ్జెక్ట్ లాగా తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. ఎస్, సంబడి ఎల్స్ ఈ స్పీకింగ్. వెంకటమణి, వండర్ఫుల్. కమ్యూనికేషన్స్ మినిస్టర్ అశ్విని వైష్ణవ్ ఈజ్ కాల్డ్ ది సబ్జెక్ట్. గమనించారా? సో కామెంటింగ్ ఆన్ ద బడ్జెట్ అనౌన్స్మెంట్, నిర్మలా సీతారామన్ చేసినటువంటి బడ్జెట్ అనౌన్స్మెంట్ పైన ఈ అశ్విని వైష్ణవ్ అనే తను కామెంట్ చేయడం జరిగిందంట. ఏం కామెంట్ చేశారు అంటే చదువుకోండి ఇక. సో వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ. కమ్యూనికేషన్స్ మినిస్టర్ అశ్విని వైష్ణవ్ ఈజ్ కాల్డ్ ది సబ్జెక్ట్. కమ్యూనికేషన్ మినిస్టర్ అశ్విని వైష్ణవ్ ఈజ్ కాల్డ్ ది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి అంటే సెడ్. సెడ్ అనేది వర్బ్. సెడ్ ఎక్కడ ఉంది? పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది. అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేది కూడా పాస్ట్ టెన్స్లోనే ఉంటుంది అని దాని యొక్క ఉద్దేశం 100%. సెడ్, అతను ఏం చెప్పారు అంటే ట్రాయ్ అంటే టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, ట్రాయ్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్, అది ఈ విధంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయబడిందంట. ఎందుకంటే అతనే మినిస్టర్ కాబట్టి దాని గురించి ఆ విధంగా చెప్పే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ట్రాయ్, మళ్ళీ వర్బ్ ఏంటి? వాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్, రిటన్ ద పాసివ్ వాయిస్. అదేందా? సో అతను ఏం చెప్పాడు అంటే యాక్చువల్గా ట్రాయ్ అనేది ఈ విధంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయబడింది అంట. ఏ విధంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయబడింది అంటే టు సబ్మిట్స్ ఇట్ రికమెండేషన్. అంటే ఈ నిర్మలా సీతారామన్ గారు కనీసం పార్లమెంటులో మా యొక్క రికమెండేషన్స్ అడుగుతారు అనుకున్నారంట తను అశ్విని వైష్ణవ్. పార్లమెంట్లో కనీసం మా యొక్క రికమెండేషన్స్ అంటే ఏమంట? ప్రపోజల్, సమ్ సిఫారసు. ఈ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది, ఆ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇప్పుడే 5G వద్దు, ఇంకొన్ని రోజులు ఆగుదాము అన్న రికమెండేషన్స్ అడుగుతారు, నేను సబ్మిట్ చేస్తాను అనుకున్నాడంట అశ్విని వైష్ణవ్. కానీ వాళ్ళు అట్లా అడగలేదు, ఇతను అలా చేయలేదు అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. ట్రాయ్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు సబ్మిట్ ఇట్స్ రికమెండేషన్స్ ఆన్ ద స్పెక్ట్రమ్. ఈ యొక్క స్పెక్ట్రమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఈ యొక్క వేవ్స్, ఎయిర్ వేవ్స్. అంటే ఇప్పుడు వీటి ఉంటాయి కదా, గిగా హెడ్జెస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని మనం స్పెక్ట్రమ్ అంటాం అన్నట్టు. సో ఈ స్పెక్ట్రమ్ విషయంలో ఏదైనా రికమెండేషన్స్ అడుగుతారు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయబడిందట యాక్చువల్లీ ట్రాయ్. కానీ వాళ్ళు ఏం అడగలేదు. రికమెండేషన్స్ ఆన్ ద స్పెక్ట్రమ్ టు బి సెట్ అసైడ్. అంటే సెట్ అసైడ్ అంటే పక్కన పెట్టడం. టు బి సెట్ అసైడ్ ఫర్ 5G బై మార్చ్. వచ్చే మార్చ్ వరకు ఈ యొక్క 5G అనే అంశం రావద్దు, దాన్ని కాస్త పక్కన పెట్టాలి అనే రికమెండేషన్స్ అనే సిఫారసు కూడా చేయబడుతుంది అనుకున్నాడంట వైష్ణవ్. కానీ వాళ్ళు అడగలేదు. కానీ ఇతను రికమెండ్ చేస్తున్నాడు, ఇప్పటికైనా సిఫారసులు అందిస్తున్నాడు. మార్చి వరకు ఈ యొక్క 5G విషయం మాట్లాడొద్దు, మార్చి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అన్న విధంగా ఇతను కూడా అడ్వైజ్, ఎస్ వండర్ఫుల్ శ్రీహరి, సిఫారసు చేశాడు అన్న మీనింగ్ రావడం జరుగుతుంది. యాడింగ్ దట్, దానితో పాటుగా ఇంకేం మాట్లాడారు అశ్విని వైష్ణవ్, ఇంకేం చెప్పారు అంటే the auction, not action, auction. The auction for the airwaves would be held soon after. ఆ తర్వాత మార్చి తర్వాత ఈ యొక్క ఆక్షన్ మనం పెట్టుకుందాంలే, ఈ యొక్క ఆక్షన్, ఈ యొక్క వేలం పాట మనం ఆ తర్వాత మార్చి తర్వాత మనం వేలం పాట పెట్టుకుందాంలే, అప్పుడే వద్దు అన్న విధంగా తను సిఫారసు కూడా చేయడం జరిగింది అన్న విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద థర్డ్ సెంటెన్స్. ఇప్పటి వరకు మనం 3 సెంటెన్స్ చదివాము. నౌ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ద 4th సెంటెన్స్. బీ రెడీ ఆల్ ఆఫ్ యూ గైస్? ఓకే. వైల్ అంటే అదే సమయంలో, వైల్ అంటే ఈ సమయం అనొచ్చు, ఆ సమయం అనొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద వే యూ కెన్ టేక్, ప్రజెంట్ టెన్స్ ఆర్ పాస్ట్ టెన్స్. అంటే మేజర్గా వైల్ అనేది ఎప్పుడు కూడా పాస్ట్ టెన్స్లో తీసుకుంటాం, జరిగిపోయినటువంటి సంఘటనలో పాస్ట్ టెన్స్ అనేది తీసుకుంటాం మేజర్గా. కాకపోతే మీరు వైల్ అనేది ప్రజెంట్ టెన్స్లో కూడా తీసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకేనా? వైల్ అనేది మేజర్గా కంజంక్షన్ లాగా తీసుకుంటాం ఇక్కడ. ఓకేనా? సో నౌ వైల్ లాస్ట్ వీక్స్ ఫ్లర్రీ ఆఫ్ అనౌన్స్మెంట్స్ హ్యావ్ రైజ్డ్ ద పాసిబిలిటీ దట్ the next auction of telecom spectrum may be held within the next few months, there is little clarity on the approach the government plans to take with regard to the crucial issues surrounding the introduction of 5G services. See, that one is all about one more sentence is completed. Now in this sentence I told you the subject is called right now, what is that? Why? I'm sorry, while is called, what I said to you, it is called a conjunction. Yeah, appudu leda ippudu eppudaina cheppochu, dani problem em ledu. అదే సమయంలో అన్న విధంగా కూడా తీసుకుంటాం, అదే సమయంలో అన్న విధంగా కూడా తీసుకుంటాం. వైల్ లాస్ట్ వీక్స్ ఫ్లర్రీ ఆఫ్ అనౌన్స్మెంట్స్, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? పోయిన వారము అంటే ఇప్పుడు పార్లమెంట్లో నిర్మలా సీతారామన్ గారు మాట్లాడారు కదా, ఆ విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఫ్లర్రీ ఆఫ్ అనౌన్స్మెంట్స్ అంటే వరుస అనౌన్స్మెంట్లు. ఫ్లర్రీ అంటే సిరీస్, ఒకదాని వెనుక అట్లా తీసుకుంటాం. లాస్ట్ వీక్స్ పోయిన వారం యొక్క ఫ్లర్రీ ఆఫ్ అనౌన్స్మెంట్స్
పెద్ద ఎత్తున అనౌన్స్మెంట్ చేశారుగా నిర్మలా సీతారామన్, దాని గురించి. హ్యావ్ రైజ్డ్, పెద్ద ఎత్తున అంటే పెద్ద ఎత్తున ప్రశ్నల వరద, లైక్ పెద్ద ఎత్తున ఈ యొక్క డౌట్స్ రేజ్ అయ్యాయి, చెలరేగాయి అని మీనింగ్ వస్తుంది. హ్యావ్ రైజ్డ్ ద పాసిబిలిటీ, పాసిబిలిటీ అంటే మీనింగ్ ఏదమ్మా, సంభావ్యత. హ్యావ్ రేజ్డ్ ద పాసిబిలిటీ, ఏమిటా సంభావ్యత అంటే చూడండి ఇక్కడ, హ్యావ్ రేజ్డ్ ద పాసిబిలిటీ దట్ నెక్స్ట్ ఆక్షన్ ఆఫ్ టెలికామ్ స్పెక్ట్రమ్, అంటే తర్వాత నెక్స్ట్ రానున్నటువంటి ఈ యొక్క టెలికామ్ స్పెక్ట్రమ్ యొక్క ఆక్షన్ అంటే వేలం పాట, ద నెక్స్ట్ ఆక్షన్ ఆఫ్ టెలికామ్ స్పెక్ట్రమ్ మే బీ హెల్డ్, అంటే జరిగే అవకాశం ఉందంట. మే బీ హెల్డ్ అంటే ఇప్పుడు జరిగే అవకాశం ఉంది. మే బీ హెల్డ్ విద్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్. అయితే వాళ్ళు ఏదైతే అనౌన్స్మెంట్ చేశారో అనౌన్స్మెంట్లలో ఈ టెలికామ్ స్పెక్ట్రమ్కి సంబంధించినటువంటి ఆ ఆక్షన్ రానున్నటువంటి 2-3 నెలల్లో జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది అని ఏదైతే అనౌన్స్మెంట్ చేశారో, ఆ అనౌన్స్మెంట్ పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ ప్రశ్నల వరద కురిపించింది, పెద్ద ఎత్తున డౌట్స్ కూడా రావడం జరుగుతుంది. ఆ విషయాన్ని ఏమిటా డౌట్స్ అంటే చూడమ్మా, దెర్ ఈజ్ లిటిల్ క్లారిటీ. లిటిల్ అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు డైరెక్ట్గా, దెర్ ఈజ్ నో క్లారిటీ. అసలు ఏ విధమైనటువంటి స్పష్టమైనటువంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. వాళ్ళు రానున్నటువంటి 2-3 నెలల్లో ఈ యొక్క ఆక్షన్ జరుగుద్ది, వేలంపాట జరుగుద్ది అని చెబుతున్నారు, కానీ ఎలా జరుగుద్ది, ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు, ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు అనే అంశం పట్ల ఎలాంటి క్లారిటీ లేదంట. లిటిల్ మీన్స్ నాకే బరాబర్ అని చెప్తా ఉంటాం, అంటే నెగటివ్ సెన్స్లో మాట్లాడుకుంటాం అన్నట్టు. లిటిల్ మీన్స్ నెగటివ్ సెన్స్, ఓ లిటిల్ మీన్స్ పాజిటివ్ సెన్స్, ద లిటిల్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ అని మనం తీసుకుంటాం అన్నట్టు మేజర్గా. లిటిల్ అన్నట్టు కాబట్టి నెగటివ్ సెన్స్లోనే తీసుకుంటాం. దెర్ ఈజ్ నో క్లారిటీ ఆన్ అప్రోచ్ the government plans to take with regard to the crucial issues surrounding the introduction of 5G service. ఓకేనా, ఈ యొక్క 5G సేవలను తీసుకొస్తున్నటువంటి సమయంలో దాని పట్ల పెద్ద ఎత్తున ఇష్యూస్ అనేది సరౌండింగ్ అయి ఉన్నాయంట. ఈ యొక్క ఇష్యూస్ని గవర్నమెంట్ ఏ విధంగా అప్రోచ్ అంటే ఏ విధంగా డీల్ చేయబోతుంది అనే విషయం పట్ల ఎలాంటి క్లారిటీ కూడా ఇవ్వలేదంట నిర్మలా సీతారామన్ తన యొక్క అనౌన్స్మెంట్స్లో అన్న మీనింగ్ రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా. ఓకేనా, హోప్ యు అండర్స్టాండ్ గోయిస్ ఎవ్రీబడి. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఈ యొక్క టెలికాం రంగం పైన పెద్ద ఎత్తున డౌట్స్ అనేది చెలరేగుతున్నాయి. అసలు వాళ్ళు ఏ విధంగా తీసుకొస్తున్నారు, ఈ 5G సర్వీసెస్ ఇంట్రొడక్షన్ పట్ల పెద్ద ఎత్తున ఇష్యూస్ అనేది సరౌండింగ్ అయి ఉన్నాయి. సో ఈ విషయంలో గవర్నమెంట్ ఎలాంటి ప్లాన్స్ తీసుకుంటుంది, ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవుతుంది అన్న విధంగా కూడా క్లారిటీ లేకుండా పోయింది అన్న విధంగా తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు సెకండ్ సెంటెన్స్లో కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ దేర్ అనేది మనం సబ్జెక్ట్ లాగా తీసుకుంటాం, వర్బ్ వచ్చేసి ఈజ్ లాగా తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే జాయినింగ్ ద 2 సెంటెన్సెస్ కదా. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే లాస్ట్ వీక్స్ ఫ్లరీ ఆఫ్ అనౌన్స్మెంట్స్ అనే సబ్జెక్ట్ హ్యావ్ రైజ్డ్ ఈస్ కాల్డ్ ద వర్బ్. దేర్ ఈజ్ లిటిల్ క్లారిటీ అనేది ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్, అంటే 2 సబ్జెక్ట్స్ 2 వర్బ్స్ ఉంటాయి కదా, ఎందుకంటే వైల్ అనేది కంజంక్షన్ కదా. సో ఈ విధంగా తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్ళిపోతున్నా. బి రెడీ. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ రెడీ. ఫర్మోస్ట్ are questions around the particular frequencies the regulator is likely to recommend the government's plans on pricing the spectrum, and most crucially the very viability of the new technology both for the telecom companies and the economy as a whole. See, that one is all about one more sentence is completed. Now in this sentence కనుక మనం సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నట్లయితే ఫర్ మోస్ట్ అంటే చాలా ఎక్కువగా, ఫర్ మోస్ట్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఈ విషయంలో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏదైతే అనౌన్స్మెంట్ చేసిందో రానున్నటువంటి 2-3 నెలల్లో మేము ఈ యొక్క ఆక్షన్ తీసుకొస్తున్నాము, వేలంపాట తీసుకొస్తున్నాము, మీరు ఈ విషయంలో రెడీగా ఉండండి అనే అనౌన్స్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అనౌన్స్మెంట్ పట్ల పెద్ద ఎత్తున ప్రశ్నలు చెలరేగుతున్నాయంట. ఫర్ మోస్ట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ అరౌండ్ ద పర్టిక్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఈ పర్టిక్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ పట్ల పెద్ద ఎత్తున ప్రశ్నలు వస్తున్నాయంట అని మీనింగ్ వస్తుంది డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే. ఫర్ మోస్ట్ అనేది ఇక్కడ యాక్చువల్గా సెంటెన్స్ అనేది ఉల్టా రాశాడు, మీరు గమనించారు. ఇది ఎట్లా అంటే ఇది ఉల్టా రాశాడు సెంటెన్స్. యాక్చువల్గా మోస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ అరౌండ్ అని చెప్పాలి. యాక్చువల్గా కొన్ని సందర్భాల్లో సెంటెన్స్ ఇలా కూడా రాస్తూ ఉంటారు. యాక్చువల్గా మనం సబ్జెక్ట్ దీన్నే తీసుకోవాలి. ఫర్ మోస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ అరౌండ్ ద పర్టిక్యులర్, ఈ ముఖ్యమైనటువంటి ఈ స్పష్టమైనటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి పట్ల పెద్ద ఎత్తున ప్రశ్నలు చెలరేగుతున్నాయంట. అందులో మొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే ద రెగ్యులేటర్ ఈజ్ లైక్లీ టు రికమెండ్. అంటే రెగ్యులేటర్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం, జియో ఉంది, ఎయిర్టెల్ ఉంది, ఐడియా ఉంది, వోడాఫోన్ ఉంది. వీళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిఫారసు ఇవ్వాలి అంట. ద రెగ్యులేటర్ ఈజ్ లైక్లీ టు రికమెండ్ అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రికమెండ్ చేయాలి, వాళ్ళు సిఫారసు చేయాలి, ఎలాంటి సర్వీసెస్ తీసుకురావాలి, తీసుకొస్తే ఎలా ప్రజలకు అందజేయాలి అనే విషయంలో ఫస్ట్ వాళ్ళు రికమెండ్ చేయాలి. కానీ దీనికి సంబంధించినటువంటి క్లారిటీ ఏమి ఇవ్వలేదు. రెగ్యులేటర్స్ నుంచి ఎలాంటి రికమెండేషన్స్ తీసుకోవట్లేదు.
వాళ్ళు కూడా పెద్ద ఎత్తున డౌట్స్లో ఉన్నారు. అసలు ఏంటి 5G సర్వీసు, దీన్ని తీసుకొస్తే ఎవరికి లాభం ఎవరికి నష్టం అనే విధంగా కూడా ఎలాంటి ఒక ప్రపోజల్ లేదు. సో రెగ్యులేటర్ ఈజ్ లైక్లీ టు రికమెండ్. అర్థమైందా? దీని పట్ల కూడా వీళ్ళు కూడా పెద్ద ఎత్తున రెగ్యులేటర్స్ ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉన్నటువంటి టెలికాం రెగ్యులేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా పెద్ద ఎత్తున కన్ఫ్యూషన్లో ఉన్నారు. నెక్స్ట్, ద గవర్నమెంట్స్ ప్లాన్స్ ఆన్ ప్రైజింగ్ ద స్పెక్ట్రమ్. అంటే ఈ యొక్క ఎయిర్ వేవ్స్ పైన, ఈ యొక్క స్పెక్ట్రమ్ పైన గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్లాన్స్ ఏంటి, ఎంత ధర ఫిక్స్ చేస్తున్నారు, ఎంత ప్రైజింగ్ ఫిక్స్ చేస్తున్నారు అనే దానిపైన కూడా ప్రశ్నల వరద ఉంది ఇక్కడ. అండ్ మోస్ట్ క్రూషియల్లీ, ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ద వెరీ వయబిలిటీ ఆఫ్ ద న్యూ టెక్నాలజీ. అసలు ఈ కొత్త టెక్నాలజీ 5G సర్వీస్ యొక్క వయబిలిటీ అంటే దాని యొక్క ప్రాక్టికాలిటీ, దాని యొక్క ఎబిలిటీ ఎంత ఉంది అనేది కూడా ఇప్పుడు స్పష్టంగా లేదు. అసలు 5G సర్వీసెస్ మన ఇండియాలో ఇముడుతాయా లేదా? ఇప్పుడు 4G సర్వీసెస్లో ఉన్నాం, 4th జనరేషన్లో ఉన్నాము, ఆల్రెడీ వీఆర్ సాటిస్ఫైడ్. కాకపోతే 5G తీసుకొస్తే దాని యొక్క వయబిలిటీ ఎంతవరకు ఉంది, ద వెరీ వయబిలిటీ ఆఫ్ ద న్యూ టెక్నాలజీ ఎంతవరకు ఉంది అనే దానిపైన కూడా స్పష్టత ఇవ్వలేదు, క్లారిటీ ఇవ్వలేదు ఈ గవర్నమెంట్ యొక్క అనౌన్స్మెంట్స్లో, బడ్జెట్ అనౌన్స్మెంట్స్లో. నెక్స్ట్, బోత్ ఫర్ ద ఈ డౌట్స్ ఎవరెవరికి ఉన్నాయి అంటే బోత్ ఫర్ ద టెలికాం కంపెనీస్ అండ్ ద ఎకనామీ యాజ్ ఎ హోల్. ఇటు టెలికాం కంపెనీస్కి, ఇటు భారత ఆర్థిక రంగానికి కూడా మొత్తంగా తీసుకున్నట్లయితే పెద్ద ఎత్తున ప్రశ్నల వరద అనేది వస్తుందే తప్ప గవర్నమెంట్ దీనిపైన ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు అని ఈ యొక్క బడ్జెట్ అనౌన్స్మెంట్లో వీళ్ళు ఏ విధంగా కూడా స్పష్టంగా మాట్లాడలేదు అని చెబుతున్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. మోర్ క్వశ్చన్స్ అన్నారా? ఓకే, దట్స్ ఫైన్, యూ ఆర్ గివింగ్ ద ఆన్సర్. నో, వండర్ఫుల్. ఓకే, లెట్స్ టేక్ అప్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్. ఇది మీకైతే ఓవర్వ్యూ అర్థమైందిగా సెంటెన్స్ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటనేది. ఇలాంటి ప్రశ్నలు అనేది చెలరేగుతున్నాయి ఇప్పుడు దేశంలో అని మీనింగ్ వస్తుంది డైరెక్ట్గా. నెక్స్ట్, విత్ ద ఫినాన్షియల్లీ స్ట్రెస్డ్ ప్రైవేట్ టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఇండస్ట్రీ నౌ రెడ్యూస్డ్ టు a near duopoly as Vodafone Idea continues to bleed losses and subscribers, and even plans to convert some of its outstanding interest dues to the DOT, Department of Telecommunications, into an equity stake that will make the union government the largest stakeholder. The sector's appetite for the highly capital intensive 5G technology is unlikely to be the substantial at the moment అంటే ఈ పరిస్థితిలో. చూడండి, ఇదంతా కూడా ఒకటే సెంటెన్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు ఎగ్దమ్ ఒకటే సెంటెన్స్ మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. Now tell me what is subject right now in this sentence, all of you guys. I'm waiting for your answer. Tell me what is subject right now. Just give me a moment, I'll come back. Excuse me. Now tell me, all of you guys, what is subject and verb agreement? Please underline, all of you. Please write down in the comment section.
All right. So hi guys, I hope you have done the answer. Let me check clearly. Okay, I think we are on the last 5 minutes, right? It's a bit tough to today's the passage. Okay, Prasanna, let's check. సో ఇదేంది చూడండి, విత్ కదా. సో ఇదేమని చెప్పాలి? ఫ్రేజ్, ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఎక్కడి వరకు చూద్దాం. విత్ ద ఫినాన్షియల్లీ స్ట్రెస్డ్, అంటే ఆర్థికంగా చాలా స్ట్రెస్ అయిపోయిందంట. ఏమిటది అంటే ప్రైవేట్ టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్. ఇప్పుడు ప్రైవేట్గా ఉన్నటువంటి టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఎలా ఉన్నారంటే చాలా అప్పులో ఊబిలో కూరుకుపోయారు అని మీనింగ్ వస్తుంది. డైరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఆర్థికంగా చాలా స్ట్రెస్లో ఉన్నారని మీనింగ్ వస్తుంది, అంతే కదా. విత్ ద ఫినాన్షియల్లీ స్ట్రెస్డ్ ప్రైవేట్ టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఇండస్ట్రీ. ఇగో ఇదంతా ఒకటే నౌన్ లాగా తీసుకుంటాం, కాంపౌండ్ నౌన్ లాగా తీసుకుంటాం చెప్పాలంటే. ప్రైవేట్ అడ్జెక్టివ్, టెలికాం అడ్జెక్టివ్, సర్వీస్ అడ్జెక్టివ్, ప్రొవైడర్ అడ్జెక్టివ్, ఇండస్ట్రీ అనేది నౌన్ ఇక్కడ. నౌ విత్ ద ఫినాన్షియల్లీ స్ట్రెస్డ్ ప్రైవేట్ టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఇండస్ట్రీ నౌ రెడ్యూస్డ్ అన్నట్టు చూడండి ఇక్కడ. సో దీన్ని మనం ఎట్లా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే ఇది కొంచెం వెటకారంగా వెరైటీగా ఉంది. విత్ ద ఫినాన్షియల్లీ స్ట్రెస్డ్ ప్రైవేట్ టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఇండస్ట్రీ నౌ రెడ్యూస్డ్ టు అ నియర్ duopoly. ఇది క్లియర్గా లేదు, నాకు కూడా అర్థం కాలేదు దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలనేది. నో విత్ ఈజ్ నాట్ కాల్డ్ ద కంజంక్షన్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ ఫ్రేజ్ ఓన్లీ. కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వర్బ్ ఇచ్చాడు. బట్ ఎనీ హాఫ్ దీన్ని మనము ఒక పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ లాగా తీసుకుందాంలే దీన్ని. సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఇండస్ట్రీ నౌ రెడ్యూస్డ్ టు నియర్ duopoly. duopoly అంటే రెండు కంపెనీస్ లాగా వర్గీకరించడం జరిగిందంట. అంటే ఇంతకుముందు ప్రైవేట్ సెక్టార్ వాళ్ళు ఎట్లా ఉండాలంటే వాళ్ళు చేసిందే చేత ఆడిందే ఆట అయినటువంటి అంశం. కానీ ఇప్పుడు రెండు కంపెనీస్గా విభజించడం జరిగిందంట. duopoly అంటే తెలుసుగా, మోనోపోలీ అంటే ఏకఛత్రాధిపత్యం, duopoly అంటే ద్వై అని మీనింగ్ వస్తుంది, ద్వయం అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇట్లా. సో ఇలా రెండుగా మారిపోవడం వల్ల ఇవాళ ఇబ్బందిగా మారిపోయిందని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం. ఈ విధంగా చాలా అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయింది, ఫినాన్షియల్గా చాలా స్ట్రెస్లో ఉన్నారంట. సో ఏమిటా ఫినాన్షియల్లీ స్ట్రెస్డ్ అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు చూసుకోండి. ఇక్కడ యాజ్ ఎలా అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు యాజ్ అనేది కంజంక్షన్ లాగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి వొడాఫోన్ ఐడియా అనేది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ వచ్చేసి ఇక్కడ కంటిన్యూస్ అంటే ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఉన్నదంట. ఏమిటా కొనసాగింపు అంటే టు బ్లీడ్ లాసెస్. తెలుసుగమ్మా, బ్లడ్ అనేది మనం రక్తం అంటాం కదా. బ్లీడ్ అనేది వర్బ్ యాక్చువల్లీ. బ్లడ్ బ్లీడింగ్, బ్లీడ్స్, ఇట్స్ అ వర్బ్. సో వొడాఫోన్ ఐడియా కంటిన్యూస్ టు బ్లీడ్ లాసెస్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్. చాలామంది వొడాఫోన్ ఐడియా నుంచి సబ్స్క్రైబర్స్ తగ్గిపోతున్నారంట, పెద్ద ఎత్తున లాసెస్ కూడా వస్తున్నాయంట వొడాఫోన్ ఐడియాకి. అండ్ మరియు ఈవెన్ అంతేకాకుండా ప్లాన్స్ టు కన్వర్ట్. వొడాఫోన్ ఐడియా ఇప్పుడు ఏమని ప్లాన్స్ చేసుకుంటుందట? ప్లాన్స్ టు కన్వర్ట్ చేయడానికి రెడీ అయిపోయిందంట. ఏమిటా కన్వర్షన్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ డ్యూస్ టు ద డిఓటి. అంటే డిఓటి అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్కి పెద్ద ఎత్తున ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సి ఉందంట ఇవాళ వొడాఫోన్ ఐడియా. అర్థమైందా? సో ఆ ఇంట్రెస్ట్, ఆ మిత్తి ఏదైతే మనం డబ్బులు కట్టాల్సినటువంటి ఆ అప్పు ఏదైతే ఉందో అది సో అదే అంటున్నారు చూసుకోండి. ప్లాన్స్ టు కన్వర్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ అంటే పే చేయలేనటువంటి, అంటే ఓపిక లేదు, ఆ బలం లేదు, పే చేయాల్సినటువంటి ఓపిక లేదు. అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ డ్యూస్ టు ద డిఓటి కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇలా చదవాలి. ఇక్కడ ఎలా చదవాలి? కన్వర్ట్ ఇంటూ అండ్ ఈక్విటీ స్టేక్. అంటే ఈక్విటీ స్టేక్ అంటే షేర్ మార్కెట్లోకి కన్వర్ట్ చేద్దామని ప్రయత్నం అయిపోయిందంట. ఈక్విటీ స్టేక్ అంటే నేను కూడా పెద్ద ఎత్తున విన్నా, షేర్ మార్కెట్లోకి కన్వర్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి వొడాఫోన్ ఐడియా డిసైడ్ అయిపోయిందంట. వొడాఫోన్ ఐడియా ప్లాన్స్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ అండ్ ఈక్విటీ స్టేక్. సో ఇలా షేర్గా కన్వర్ట్ చేయడం వల్ల, సో ఇలా షేర్గా కన్వర్ట్ చేస్తే దట్ విల్ మేక్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ ద లార్జెస్ట్ షేర్ హోల్డర్. అప్పుడు అతిపెద్ద షేర్ హోల్డర్గా ఎవరు మారిపోయే అవకాశం ఉంటుందంట? యూనియన్ గవర్నమెంట్ అతిపెద్ద షేర్ హోల్డర్గా మారిపోయే అవకాశం ఉంటుందంట ఈ యొక్క వొడాఫోన్ ఐడియాకి. సో అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్కి ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున అప్పు కట్టాల్సి ఉంది. ఎవరు? వొడాఫోన్ ఐడియా.
సో అప్పు కట్టలేని పరిస్థితిలో ఉంది కాబట్టి ఆ షేర్ లాగా మార్చి యూనియన్ గవర్నమెంట్కి అమ్మేద్దామని చూస్తుందట. అప్పుడు పెద్ద షేర్ హోల్డర్గా అంటే ఇండైరెక్ట్గా ప్రభుత్వంలోకి కలిపిద్దామని చూసుకుంటుందట వొడాఫోన్ ఐడియా అన్న విధంగా మనం అర్థం చేసుకుంటాం ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే. సో ఇక్కడ సెకండ్ సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. యాజ్ అనేది కంజంక్షన్ అని చెప్పాను కదా, యాజ్ వొడాఫోన్ ఐడియా కంటిన్యూస్ టు బ్లీడ్ లాసెస్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయిపోయింది సెంటెన్స్. ఇక్కడ మళ్ళా యాజ్ ద సెక్టార్స్ అపెటైట్, ఈ యొక్క టెలికామ్ సెక్టార్స్ యొక్క అపెటైట్ అంటే ఆకలి, ఆ యొక్క ఇబ్బంది, తినాలనే కోరిక. ద సెక్టార్స్ అపెటైట్, చూడమ్మా, ద టెలికామ్ సెక్టార్స్ అపెటైట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ ద వర్బ్ ఈజ్ అనేది వర్బ్. ఏమిటా అపెటైట్, ఏమిటా కోరిక అంటే ఫర్ హైలీ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ 5G టెక్నాలజీ. హైలీ క్యాపిటల్ అంటే చాలా ఎక్కువగా హైలీ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ 5G టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు కొత్తగా 5G టెక్నాలజీ తీసుకురావాలనే ఆ అప్పటైట్, ఆ కోరిక ఏదైతే ఉందో అది చాలా క్యాపిటల్తో కూడుకున్న పని, ఎక్కువ మూలధనం ఖర్చు చేయాల్సినటువంటి పని. హైలీ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ 5G టెక్నాలజీస్ ఈజ్ అన్లైక్లీ. లైక్లీ అంటే జైసా, ఆ విధంగా, బహుశా, సంభావ్యత అట్లా ఉంది. అన్లైక్లీ అంటే అలా లేదు అని మీనింగ్ వస్తుంది. అన్లైక్లీ టు బి సబ్స్టాన్షియల్ ఎట్ ద మూమెంట్. సబ్స్టాన్షియల్ అంటే తగిన విధంగా, ఎట్ ద మూమెంట్ అంటే ఈ సమయంలో 5G టెక్నాలజీ తీసుకురావడం అనేది కరెక్ట్గా లేదు, అన్లైక్లీ, మంచిగా లేదు అనా, సరి అయిన విధంగా భావించే విధంగా లేదు అనా, అన్లైక్లీగా ఉంది. అన్లైక్లీ టు బి సబ్స్టాన్షియల్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్, ఈ సమయంలో అది కరెక్ట్గా లేదు అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం అని చెబుతున్నాడు ఇక్కడ. స్టేక్ అంటే మణికుమార్ షేర్ అని మీనింగ్ వస్తామా, స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటాంగా అంటే షేర్ హోల్డర్స్, అది కొంచెం ఫినాన్షియల్గా వాడతారు. మన భాషలో చెప్పాలంటే షేర్, వాటాదారుడు అని చెప్తా ఉంటాం. ఇట్లా స్టేక్ హోల్డర్ అంటే షేర్ హోల్డరు అంటే వాటాదారుడు అని మన భాషలో చెప్పుకుంటాం అంతే. ఓకేనా? సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్, కంఫర్టబుల్. సో ఈ ప్యాసేజ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే 5G టెక్నాలజీ ఇప్పుడప్పుడే వద్దులే అని చెబుతున్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. అయినా గవర్నమెంట్ ఈ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా గమనించి ఈ 5G టెక్నాలజీ తీసుకొని రావాలి, ఏదో చిన్నపిల్లల ఆటలాగా చేయకూడదు అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం ఇండైరెక్ట్గా. ఓకేనా? లెట్స్ టేక్ అప్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్. దట్, చూడమ్మా, ఎక్కడైతే సెంటెన్స్ దట్తో స్టార్ట్ అవుతుందో దాన్ని మనం సబ్జెక్ట్ లాగా భావించాలి డైరెక్ట్గా. దానికి వర్బ్ ఉంటుంది వేరే చోట. ఒకసారి చదవండి. దట్ 5G టెక్నాలజీ రిప్రజెంట్స్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ లీప్ ఇన్ టెక్నాలజీ ఈజ్. చూడండి, ఈ ఈజ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఎస్, దట్ నుంచి అనేది వచ్చింది. దట్కి వర్బ్ ఎవరు? ఈజ్. దట్ ఈజ్ బియాండ్ డౌట్. అంటే ఏదైనా మనం ఒక డౌట్ పడుతున్నామంటే ఉద్దేశం ఏంటి అంటే రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. బియాండ్ ద డౌట్ అంటే అసలు దాని పట్ల డౌటే అవసరం లేదు, అసలు అవసరం లేదు అని దాని యొక్క ఉద్దేశం ఇక్కడ. ఏం అవసరం లేదు అంటే చెప్పండి. 5G టెక్నాలజీ అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్టు. దీని వర్బ్ వచ్చేసి రిప్రజెంట్ అంటే చూపిస్తుంది. ఏం చూపిస్తుంది 5G టెక్నాలజీ అంటే యాన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ లీప్ అంటే ఏంటి? దుమకడం అంటే ఒక జంగ ముందుకు వేయడం అన్నట్టు. ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే అంతకు పదింతలుగా, అంతా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ అంటా ఉంటాంగా, అంటే అంతకు పదింతలు. 5G రిప్రజెంట్స్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ లీప్ ఇన్ టెక్నాలజీ. ఏదైతే మనం ఆశిస్తున్నామో, ఇప్పుడు ఈ యొక్క శాస్త్ర సాంకేతికంలో ఏదైతే మనం 5G టెక్నాలజీ చాలా పెద్ద ఎత్తున దూకుతుంది ముందుకు అని మనం ఏదైతే ఆలోచిస్తున్నామో, ఏదైతే అనుకుంటున్నామో, దట్ ఈస్ బియాండ్ డౌట్. అది అంత డౌట్ లాగానే, కనీసం డౌట్ కూడా ఆ విధంగా రావట్లేదు, బియాండ్ ద డౌట్. నాకైతే డౌటే అనిపిస్తుందబ్బా, అంత ఫాస్ట్గా ఎక్స్పోనెన్షియల్ లీప్గా ముందుకెళ్తుంది, దేశంలో 5G టెక్నాలజీ వస్తే చాలా అద్భుతం జరుగుతుంది అన్నది మాత్రం నాకేం కనబడట్లేదు ఇక్కడ అని రైటర్ అభిప్రాయపడుతున్నటువంటి సందర్భం ఇండైరెక్ట్గా మనం చెప్పుకోవాలంటే. ఓకేనా? ఫస్ట్ ర్యాపిడ్, వండర్ఫుల్ తేజ, లైక్ దట్. సరే, హవెవర్, సరే ఎవరేమనుకున్నా కూడా, ఎవరు ఎంతవరకు అనుకున్నా కూడా, మోస్ట్ కంట్రీస్, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి చాలా దేశాలు, most countries that have commercialized 5G so far and ఇప్పటి వరకు largely find the technology still predominantly deployed as an upgraded replacement for 4G in terms of end use, with the industrial and public utility applications envisaged still at least few years away. See, that one is full stop. One more sentence is completed. See that one. In this sentence we take up the subject is called right now. What is that? Most countries అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్. మనకు వర్బ్ ఏంటంటే మోస్ట్ కంట్రీస్. వర్బ్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి దేశంలో, ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు. వర్బ్ వచ్చేసి ఫైండ్, లార్జ్లీ ఫైండ్, పెద్ద ఎత్తున కనుక్కున్నాయంట. ఈ మోస్ట్ కంట్రీస్ ఏం చేస్తున్నాయంట అంటే దట్ హ్యావ్ కమర్షియలైజ్డ్ 5G సో ఫార్. ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు ఇప్పటికే 5th జనరేషన్ టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకున్నాయంట,
కమర్షియలైజ్ చేశాయంట, అంటే వారి యొక్క ప్రజలకు అందిస్తున్నాయంట, మార్కెట్ చేస్తున్నారంట, బిజినెస్ చేస్తున్నారంట. ఇప్పటి వరకు ఆ దేశాలకు ఏమర్థమైందంట అంటే లార్జ్లీ ఫైండ్ వాళ్ళు ఏం కనుక్కున్నారు అంటే చివరికి ద టెక్నాలజీ స్టిల్ అంటే ఇప్పటి వరకు ప్రీడామినెంట్లీ డిప్లాయిడ్, అంటే ప్రీడామినెంట్ అంటే మేజంగా మహత్వపూర్వకంగా గొప్పగా చాలా గర్వంగా వాళ్ళు ఏం కనుక్కున్నారు, మోస్ట్ కంట్రీస్ లార్జ్లీ ఫైండ్ ద టెక్నాలజీ స్టిల్ ప్రీడామినెంట్లీ డిప్లాయిడ్. వారందరికన్నా ముందుగానే డిప్లాయిడ్ అంటే సేవలు అందించడము, సేవలు చేసాలా చేయడము. సో ప్రీడామినెంట్లీ డిప్లాయిడ్ యాజ్ అన్ అప్గ్రేడెడ్ రీప్లేస్మెంట్ ఫర్ 4G ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎండ్ యూజ్. కేవలం ఆయా దేశాలు ఆల్రెడీ 4G టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ లాగానే భావిస్తున్నారే తప్ప ఈ 5G టెక్నాలజీ చాలా పెద్ద ఎత్తున లాభాలు తీసుకొచ్చింది, మొత్తం దేశం ఆర్థిక రంగం అంతా మొత్తం పురోగమిస్తుంది, దేశం మొత్తం ఆర్థిక రంగం గాల్లో ఎగిరిపోతుంది అన్న విధంగా ఎక్కడా కనబడలేదంట. చాలా దేశాలు ఇవే అర్థమైందంట. ఇండియాలో కూడా గదే జరుగుతుంది. మరి ఏదైతే మీరు బడ్జెట్లో ఏదైతే ఆ యొక్క ఖర్చు పెట్టాలనుకుంటున్నారో మరి దానికి ఎంత రిటర్న్స్ వస్తాయి అనే విషయాన్ని ఆలోచించి జాగ్రత్తగా మీరు ఎప్పుడు తీసుకురావాలి, ఈ 5G టెక్నాలజీ యొక్క ఉద్దేశం ఎంతవరకు ఉంది, ఏ విధంగా తీసుకురావాలి అనే విషయం ఆలోచించి మరి తీసుకురండి. ఏదో దుందుడుకు పోకడ కాకుండా చాలా నీట్గా పద్ధతిగా తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేయండి అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. మోస్ట్ కంట్రీస్ లార్జ్లీ ఫైండ్ టెక్నాలజీ స్టిల్ ప్రిడామినెంట్లీ డిప్లాయిడ్ యాజ్ అన్ అప్గ్రేడెడ్ రీప్లేస్మెంట్ ఫర్ 4G ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎండ్ యూజ్. ఎండ్ యూజ్ అంటే ఈ యొక్క చివరి కస్టమర్ మనమే కదా. సో అంతేగాని 5G టెక్నాలజీ వల్ల పెద్దగా లాభాలు చేకూరాయి అని చెప్పేసి ఏ దేశం కూడా పెద్దగా చెప్పుకోవట్లేదు అని మీనింగ్ వస్తుంది డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే. సో నా విత్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ పబ్లిక్ యూటిలిటీ అప్లికేషన్స్ ఎన్విసేజ్డ్ అంటే ఊహించబడ్డాయి, పరికల్పన చేయబడ్డాయి, స్టిల్ అట్లీస్ట్ a few years away. సో మనం ఏదైతే ఇటు ఇండస్ట్రియల్ పరంగా పబ్లిక్ యూటిలిటీ పరంగా ఉన్నటువంటి అప్లికేషన్స్ని మనం ఏదైతే పరికల్పన చేశామో 5G ద్వారా చాలా అద్భుతంగా ముందుకెళ్తాయని మనం ఏదైతే ఊహిస్తున్నామో ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాలు వేచి చూడాల్సిందే తప్ప ఇప్పుడప్పుడే అవి ముందుకు పోలేవు. ఇటు ఇండస్ట్రియల్ పరంగా కావచ్చు, పబ్లిక్ యూటిలిటీ అప్లికేషన్స్ పరంగా కావచ్చు, ఇప్పుడప్పుడే మనం ఊహించినటువంటి ఊహాగానానికి ఇంకా కొంచెం టైం పడుతుంది. ఇప్పుడప్పుడే మనం అప్లికేషన్స్ని పట్టుకొని ముందుకు పోలేము. 5G అనేది కొంచెం టైం పట్టుద్ది, ఇప్పుడప్పుడే మీరు ఇంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టడం అవసరమా అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం ఈ విధంగా. మెనీ కంట్రీస్ అంటే పాజిటివ్ డిగ్రీ, మోస్ట్ కంట్రీస్ అంటే సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. మెనీ, మోర్, మోస్ట్, మచ్, మోర్, మోస్ట్, అండర్స్టాండ్ లైక్ దాట్. సో ఆల్సో అంతేకాకుండా ఫర్ ద న్యూ టెక్నాలజీ టు వర్క్, ఒకవేళ కొత్త టెక్నాలజీ అనేది వర్క్ చేయాలి అంటే ఎట్ ఇట్స్ ఆప్టిమమ్ పొటెన్షియల్, తగిన విధంగా తన పొటెన్షియల్కి అనుగుణంగా పని చేయాలి అంటే ఏం చేయాలంట, ద గవర్నమెంట్ వుడ్ నీడ్ టు నాట్ ఓన్లీ ఆఫర్, చూడమ్మా, నాట్ ఓన్లీ అంటే ఇంతే కాకుండా బట్ ఆల్సో ఇలా కాకుండా అలా కూడా చేయాలి అంటున్నాడు. ఫర్ ద న్యూ టెక్నాలజీ టు వర్క్ అట్ ఇట్స్ ఆప్టిమమ్ పొటెన్షియల్, ఏ టెక్నాలజీ అయినా దాని యొక్క ఉన్నత స్థాయిలో ఆప్టిమమ్ పొటెన్షియల్, దానికి ఎంతైతే పొటెన్షియల్ బలం ఉంటుందో అంతే బలం కొద్దీ అంతే లెవెల్లో ఏ టెక్నాలజీ అయినా పని చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంట, గవర్నమెంట్, ప్రభుత్వాలు, ద గవర్నమెంట్, ఈ ప్రభుత్వం వుడ్ నీడ్ టు ఆఫర్ అంటే ఈ విధంగా ప్రదానం చేయాలంటే, నాట్ ఓన్లీ అంటే ఇలానే కాకుండా అలా కూడా చేయాలంట. ఫస్ట్ ఎలా అంటే నీడ్ టు ఆఫర్, ప్రదానం చేయాలి, ద కీ ఆపరేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఏనా ముఖ్యమైనటువంటి ఆపరేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ప్రదానం చేయాలంట. ఆ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఆపరేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ప్రదానం చేయాలి. దాంతో పాటుగా ఇంక్లూడింగ్ ద బిలో 1 GHz అంటే వీటిని అందించాలి అంటున్నాడు. ఇంక్లూడింగ్ ద బిలో 1 GHz, ద సి బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అరౌండ్ 3.5 GHz అండ్ ద హయ్యర్ 26 GHz. ఫస్ట్ వీటిని ప్రదానం చేయాలంటే ఏ టెక్నాలజీ అయినా దాని యొక్క ఆప్టిమమ్ పొటెన్షియల్ లెవెల్లో పనిచేయాలి అంటే గవర్నమెంట్లు కలగజేసుకొని వీటిని ప్రదానం చేయాలి. వీటిని 1 GHz సి బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ సి బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అరౌండ్ 3.5 GHz రూపంలో అందించాలి. అదేవిధంగా 26 GHz రూపంలో ఉన్నటువంటి వేవ్స్ని కూడా అందించినప్పుడే వాటిని బాగా మనం టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకోగలమని దీని యొక్క ఉద్దేశం. ఇవే కాకుండా బట్ ఆల్సో ఇంతే కాకుండా క్రూషియల్ అంటే ముఖ్యంగా ఎనేబుల్ అంటే ప్రదానం చేయడం, వారికి ఆ విధంగా అవకాశం కల్పించడం. ఎనేబుల్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ఆర్ బ్యాక్ హాల్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ బిట్వీన్ వచ్చింది కాబట్టి అండ్ వస్తూ చూసుకోండి, బిట్వీన్ ద బేస్ స్టేషన్స్ అండ్ టెలికామ్ ఆపరేటర్స్ కోర్ నెట్వర్క్ by offering
నో టు లో కాస్ట్ ఈ బ్యాండ్ ఎయిర్వేస్. చూడడం ఏమంటున్నాడు అంటే వెరీ సింపుల్. అంటే ఇలానే కాకుండా ఈ 1 GHz 3.5 GHz 26 GHz రూపంలో ఉన్నటువంటి ఎయిర్ వేవ్స్ అందించాలి. అంతేకాకుండా క్రూషియల్లీ ముఖ్యంగా ఎనేబుల్ చేయాలి. ఏం ఎనేబుల్ చేయాలి? ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ఆర్ బ్యాక్ హాల్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్. అంటే ఈ బ్యాక్ హాల్ అంటే ఏంటో మనకు తెలియదు, కానీ ఆర్ ఇచ్చాడు అంటే ఇది లేదా అది అని మీనింగ్ వస్తుంది. అంటే ఆ బ్యాక్ హాల్ కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్కి సంబంధించింది అయ్యి ఉండొచ్చు, నాకు తెలియదు క్లియర్గా, ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ వెల్ వర్స్డ్ దిస్ పర్టికులర్ టెలికమ్యూనికేషన్ గురించి అంతగా నాకు పెద్దగా తెలియదు కాబట్టి చెప్పలేకపోతున్నాను. మీరు ఏమైనా గూగుల్ డెఫినేషన్ కావాలంటే గూగుల్ చేయండి ఒకసారి, ఓకేనా. బ్యాక్ హాల్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ బిట్వీన్ బేస్ స్టేషన్స్, ఎక్కడైతే బేస్ స్టేషన్స్ ఉంటాయో, అదేవిధంగా టెలికామ్ ఆపరేటర్స్ కోర్ నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా సుగమం చేయాలి, దాన్ని కూడా అందించాలి బై ఆఫరింగ్ నో టు లో కాస్ట్ ఈ బ్యాండ్ ఎయిర్ వేవ్స్. అంటే ఇక నో టు లో కాస్ట్ ఈ బ్యాండ్ ఎయిర్ వేవ్స్. అంటే ఈ బ్యాండ్ ఎయిర్ వేవ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా అంటే తక్కువ ధరలకి కాకుండా సరి అయినటువంటి అంటే లో కాస్ట్ కాకుండా సరైన విధంగా దానికి ఆప్టిమం లెవెల్లో మనము దాన్ని స్పెక్ట్రమ్ చేసినట్లయితే, ఆప్షన్ చేసినట్లయితే అప్పుడు కూడా వీటి వల్ల మనం లాభాలు చేకూర్చుకోగలము. ఇలా చేసినట్లయితే టెక్నాలజీ వల్ల ఆప్టిమం లాభాలు మనం పొందుకోవచ్చు అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం ఈ విధంగా రైటర్. ఇక్కడ ఈ లైన్ పట్ల నాకు కొంచెం డౌట్ ఉంది, క్లియర్గా లేదు, మళ్ళీ మీకు కావాలంటే చెప్తాను. సో ఈ బ్యాక్ హాల్ అంటే ఏందో అర్థం కాకపోవడం వల్ల నేను అరగంట టైం కూడా వేస్ట్ చేసుకున్నాను బిఫోర్ కమింగ్ టు ద క్లాస్ యాక్చువల్గా. సరే దాని గురించి నేను తర్వాత చెప్తా, ఓకేనా. నెక్స్ట్ విత్ అన్నట్టుగా మళ్ళీ ఫ్రేజ్ ఇది, విత్ ద COVID-19 పాండమిక్ హ్యావింగ్ షోన్ అప్. పెద్ద ఎత్తున మనం చూసాము, ఇవి అంతా కూడా చూపించింది. హ్యావింగ్ షోన్ అప్ అంటే ఈ విధంగా చూపించింది. ఏ విధంగా చూపించింది అంటే ద ఎగ్జిస్టింగ్ మొబైల్ నెట్వర్క్స్ ఇన్ఎడిక్వసీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రీచ్. అంటే మనకు కోవిడ్ అనేది క్లియర్గా చూపించింది. కోవిడ్ పాండమిక్ హ్యావింగ్ షోన్ అప్ అది క్లియర్గా చూపించింది. ఏమి చూపించింది? ద ఎగ్జిస్టింగ్ మొబైల్ నెట్వర్క్స్ ఇన్ఎడిక్వసీస్. ఇన్ఎడిక్వసీస్ అంటే అసమర్థ్యాలు, ఇన్ఎడిక్వసీ అంటే అసమర్థతలు చూపించింది. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రీచ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి అందించడంలో, ఈ యొక్క నెట్వర్క్ని ప్రతి ఒక్కరికి అందించడంలో టెలికామ్ మొబైల్ నెట్వర్క్స్ యొక్క ఇన్ఎడిక్వసీస్ అసమర్థతలని మనకు క్లియర్గా COVID-19 చూపించింది. మన టెలికాం రంగం ఎంత అధ్వాన్న పరిస్థితిలో ఉందన్న విషయాన్ని ఇవాళ COVID-19 అనేది మనకు క్లియర్గా చూపించింది. ఎస్పెషల్లీ ముఖ్యంగా ఇన్ ఎనేబ్లింగ్ ద డెలివరీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ టు రిమోట్ అండ్ రూరల్ స్టూడెంట్స్. ఎస్పెషల్గా ఇవాళ పల్లె ప్రాంతాల్లో, కనీసం నగర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్కి కూడా మనం ఈ యొక్క ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ అందించలేకపోయాము. అటు రిమోట్లో ఉన్నటువంటి, రూరల్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్కి కనీసం ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం కూడా మనం అందించలేకపోయాము. అప్పుడు డిజిటల్ ఇండియా ఎలా సాకారం చేసుకోవచ్చు అని డైరెక్ట్గా రైటర్ అంటున్నాడు. ఇట్ మే టేక్, ఇది ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు, ద మోస్ట్ సెన్స్. ఇది ఇలా చేయడం వల్ల ఎక్కువ అర్థవంతం అవుతుంది, ఎక్కువగా జ్ఞానవంతం అవుతుంది. ఇట్ మేక్ ద మోస్ట్ సెన్స్ టు డిలే అంటే అంతరాయం చేయడం, డిలే అంటే కొంతకాలం గడపడం, టు డిలే ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ 5G. అయినా ఇప్పుడు అప్పుడే కాకుండా కొంచెం డిలే చేద్దాం, ఇంకో 4-5 నెలలు డిలే చేయడం వల్ల అప్పుడు అది కరెక్ట్గా అర్థవంతం అవుతుంది, జ్ఞానవంతం అవుతుంది. అయినా అంటిల్ ఎప్పటి వరకు పాలసీ మేకర్స్ ఆర్ షూర్, అయినా పాలసీ మేకర్స్ ఈ విధానకర్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు క్లియర్గా ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాలసీ మేకర్స్ ఆర్ షూర్ ఇట్స్ ఎకనామిక్ పే ఆఫ్ విల్ అవుట్ వెయ్ ద హై కాస్ట్. అవుట్ వే అంటే ఖచ్చితంగా మోయలేని భారం అవుతుందే తప్ప మనకు పే ఆఫ్ అంటే ఈకనామిక్ పరంగా మనకు రిటర్న్స్ వస్తాయని ఆశించలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో పాలసీ మేకర్స్ ఎప్పటి వరకు అయితే ఉంటారో అప్పటి వరకు దీన్ని కాస్త డిలే చేయడము మంచి మోస్ట్ సెన్స్గా మారుతుంది తప్ప, ఎందుకంటే సెంటెన్స్ ఉల్టా చదువుకుంటూ పోవాలి అయినా, మంచి సెన్స్గా మారుతుంది తప్ప ఏదో దుందుడుకు పోగడగా 5G సర్వీసెస్ని తీసుకొచ్చి అయినా ఈ హై కాస్ట్ అవుట్ వేని భరించడం కన్నా కాస్త వెయిట్ చేయడమే మంచిది అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం ఈ విధంగా, ఓకేనా. సో ఇట్లా మనం అర్థం చేసుకోవడం జరిగింది. ఫైనల్ డెఫినేషన్ చూడండి, ఇట్స్ ఎకనామిక్ పే ఆఫ్ విల్ అవుట్ వెయ్ ద హై కాస్ట్. ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఎకనామిక్ పే ఆఫ్ వస్తుందని మనం చెప్పలేము, ఖచ్చితంగా ఇది అవుట్ వెయ్ అంటే దానిపైన ఎక్కువ భారం అవుతుంది తప్ప ఖచ్చితంగా మనకు పెట్టినటువంటి కాస్ట్ వస్తుందని మనం నమ్మలేము. కాబట్టి కాస్త మనం వెయిట్ చేద్దాం. మేక్ సెన్స్ టు డిలే ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ 5G. ఇప్పుడప్పుడే 5G ఇంట్రొడక్షన్ వద్దులే, కాస్త వెయిట్ చేద్దాం అన్న విధంగా ఈ పాలసీ మేకర్స్ గమనించినట్లయితే మనకు మంచి లాభాలు ఉంటాయి, లేకపోతే మళ్ళీ నష్టాల్లో కూరుకుపోద్ది. ఈ బ్యాండ్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాండ్, వండర్ఫుల్. సో అది కొంచెం ఇట్లా ఉంది, ఈ స్పెక్ట్రమ్ విషయాల్లో మాట్లాడుతున్నాడు, కొన్ని టఫ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి, అవి మీరు గమనించాల్సినటువంటి రిక్వెస్ట్. సో ఇది మరి టైం ఎక్కువైంది అనుకుంటా కదా. ఓ మై గాడ్, ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఫినిష్డ్ టైం.
So I'm requesting you all the students, fabulous February month offer and 17% offer is being given to you. You need to visit the website adda247.com, లేదా adda247 application you can visit and use the coupon code Y209 to join the respective batches. Here we have the batches, 1 year validity about like mega packs ఉన్నది. Mega pack అంటే all individual batches are included in the mega packs only. ఇక్కడ 1 year validity about like 3000 and 2 years validity about like 4000. Okay na? So target SSC CGL batches, APPSC group 4 complete batches, ICAR, ESIC MTS 2022 prelims test series, APPSC group 4 junior assistant computer అసిస్టెంట్ సంబంధించిన టెస్ట్ సిరీస్, APPSC ఎండోమెంట్ ఆఫీసర్ బ్యాచెస్, అదేవిధంగా ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి కంప్లీట్ క్రాష్ కోర్స్, రైల్వేస్ ఆర్ఆర్బి NTPC CB2 రివిజన్ బ్యాచెస్, జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్, ICAR IARI సంబంధించినటువంటి టెస్ట్ సిరీస్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. టార్గెట్ ESIC 2022 UDC స్టెనోగ్రాఫర్ MTS బ్యాచెస్ కూడా మనకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఇలా ప్రతి ఒక్క బ్యాచ్ మనకు అవైలబుల్గా ఉంది. మీరు ఏ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలన్నా కూడా యూస్ చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y209 యూస్ చేయడం వల్ల మీరు ఆయా బ్యాచెస్లో జాయిన్ అయిపోవచ్చు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్ అండ్ ఈవినింగ్ 9 PM వి మీట్ అగైన్. మీరు ఏ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలన్నా కూడా యూస్ చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y209 యూస్ చేయాల్సిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. అందరూ కూడా adda24 అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అందరూ లైక్ చేస్తూ, కామెంట్ చేస్తూ, షేర్ చేస్తూ, కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోవడం వల్ల మీరు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని కూడా పొందగలరు. So thanks a lot for all your patience and listening, and again we meet in the evening. Thank you, bye bye, see you, have a good day.